You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. آج میں اس نورانی محفل میں مختصر سے وقت میں صرف 2 خبریں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. صرف 2 خبریں. یہ خبریں بھیجنے والا وہ ہے جس کو ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اس خبر کا بھیجنے والا وہ ہے جس کو ہاتھوں سے چھوا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ جسم سے ما وراء الورا ہے. اور خبر بھیجنے والا وہ ہے جس کے کلام کو بغیر کسی نبی یا رسول کے واسطے کے سنا بھی نہیں جا سکتا. اس خبر کو بھیجنے والا وہ ہے جس نے ان آسمانوں کو بغیر ستون کے قائم کر دیا. خلق السماوات بغیر عمد. اور اس خبر کو بھیجنے والا وہ ہے جس نے اپنی قدرت کاملہ سے زمین کی پلیٹوں کو مربوط رکھنے کے لیے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی. اس خبر کو بھیجنے والا وہ ہے جو نہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے. اس خبر کو بھیجنے والا وہ ہے جس نے پوری کائنات کو وجود بخشا، ہمیں اور آپ کو بھی اسی نے پیدا کیا. جن کے ذریعہ سے یہ خبر آئی ان کی شان قرآن نے ان الفاظ میں بیان کی: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. زبان مصطفیٰ سے نکلنے والا ایک ایک لفظ وحی الہی پر مشتمل ہوا کرتا تھا. وہ ہیں اس خبر کو لانے والے. خالق ارض و سما نے یہ خبر جن کے ذریعہ سے بھیجی ہے ان کی شان یہ تھی کہ الہام جامع ہے تیرا، قرآن عمامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری. یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. خبر لانے والے وہ ہیں جن کے صدقے میں نبیوں کو نبوت ملی. خبر لانے والے وہ ہیں جن کے طفیل رسولوں کو رسالت ملی. نبی اللہ نے ان کو خطاب کیا ہے: میرے محبوب نبی آپ خبر پہنچا دیجئے. وہ خبر کن کے پاس بھیجی ہے؟ یہ خبر اللہ نے اپنے نبی کے ذریعہ آسمانوں کے پاس نہیں، زمینوں کے پاس نہیں، ستاروں سیاروں کے پاس نہیں، بہتے ہوئے دریاؤں کے پاس نہیں، ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندروں کے پاس نہیں، دریاؤں اور جنگلوں کے پاس نہیں. نبی عبادی، میرے محبوب نبی آپ میرے بندوں تک یہ خبر پہنچا دیجئے. مفسرین نے بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے: عبادی، میرے بندوں تک. مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک بگڑے ہوئے انسان کی اصلاح کے لیے یہ لفظ عباد کی اضافت یا کی جانب اس کے سدھرنے کے لیے بہت کافی ہے. باپ جب اپنے بیٹے سے ناراض ہو جاتا ہے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیتا ہے، دھکے دے کے باہر نکال دیتا ہے. معمولی سی بات پہ باپ ناراض ہو گیا، اب گھر کے دروازے بند ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے لیے گھر کے دروازے تو کھولو، اور ظالم باپ کہتا ہے ہوگا کسی کا بیٹا، میرا نہیں ہے، اس نے میری شان میں گستاخی کی ہے، یہ میرا بیٹا نہیں ہے. ہمارا رب کتنا کریم ہے، ہمارا رب کتنا رحیم ہے. اس نے کائنات کے چلانے کا جو منشور لوح کے اوپر لکھ رکھا ہے یہ اسی کی کرشمہ سازی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے: نبی عبادی، میرے محبوب نبی میرے بندوں تک یہ خبر پہنچا دیجئے. کیا ہم اس قابل تھے کہ اللہ ہم گنہگاروں کو اپنا بندہ کہتا؟ نظر اٹھتی ہے تو گناہوں میں لت پت ہو جاتی ہے، کانوں کے پردوں سے کچھ الفاظ ٹکراتے ہیں تو گنہگار بن جاتے ہیں. زبان سے کچھ الفاظ کیا نکلے، انسان نے گناہ جمع کر لیے. ہاتھوں میں جنبش ہوئی، گناہ کا صدور ہو گیا. قدم اٹھے تو گناہ صادر ہو گیا.
रुआ रुआ गुनाहों में डूबा हुआ, अपने पास तो कोई ऐसा नेक अमल भी नहीं जिसकी कबूलियत की दुआ उसकी बारगाह में पेश कर सकें। फिर वो करीम आका कह रहा है, नब्बी इबादी, मेरे महबूब नबी आप मेरे बंदों तक ये खबर पहुंचा दीजिए। वो खबर क्या है? पहली खबर, अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरे महबूब नबी आप मेरे बंदों तक ये खबर पहुंचा दीजिए कि बेशक मैं बड़ी मगफिरत करने वाला, बड़ा रहम करने वाला हूं। मेरे बंदों, तुम्हारे गुनाह कितने होंगे, कितने होंगे तुम्हारे गुनाह? अगर तुम्हारे गुनाह पानी के कतरों से भी ज्यादा हो जाएं, अगर तुम्हारे गुनाह रेत के जर्रों से भी ज्यादा हो जाएं, अगर तुम्हारे गुनाह दरख्तों के पत्तों से भी ज्यादा हो जाएं, अगर तुम्हारे गुनाह तुम्हारे शुमार और आदात से भी ज्यादा हो जाएं, तब भी कभी तुम मेरी रहमत से मायूस ना होना। तुम एक बार तो ये कहना कि मेरे रब मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा। मैं तुम्हारे गुनाहों को न सिर्फ ये कि माफ़ करूँगा, बल्कि तुम्हारे सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दूँगा। ये खबर आई है हमारे पास भी, ये खबर आई है आपके पास भी, ये खबर अल्लाह ने भेजी है दुनिया के हर बंदे के पास। बड़ी मग़फ़िरत करने वाला है वो, और बड़ा रहम करने वाला है। आइए हम और आप तहैया करें, इरादा करें, क्यों ना मग़फ़िरत की भीख उसी से उस हाल में तलब कर ली जाए जब आंखें खुली हैं, दिमाग काम कर रहा है, ज़बान बोल रही है, इसी हाल में उससे मग़फ़िरत तलब कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि आंखें बंद हो जाएं और उससे हम मग़फ़िरत की भीख न मांग सकें। कहीं ऐसा ना हो कि पहलू में धड़कता हुआ दिल ये हमेशा के लिए खामोश हो जाए और हम उससे मग़फ़िरत की भीख तलब न कर सके। कहीं ऐसा ना हो कि दिमाग बिल्कुल माऊफ हो जाए और हम और आप उससे मग़फ़िरत की भीख तलब न कर सकें। मग़फ़िरत वो भीख है जो उसके दर के सिवा कहीं से नहीं मिल सकती। सुबह हो या शाम, रात हो या दिन, इस्तिग़फ़ार करें ताकि उसकी बारगाह से हमें और आपको मग़फ़िरत की भीख मिले। ज़रूर मिलेगी। कभी अपने ऊपर और अपने गुनाहों पर निगाह रख के नहीं, बल्कि उसकी खबर पर, उसके गफूर होने पर निगाह रखे, उसके गफ्फार होने पर निगाह रख के गुनाहों से तौबा करें। वो मग़फ़िरत की भीख ज़रूर अता करेगा। क्यों नहीं अता करेगा? उसने तो ये भी कहलवाया है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। यहाँ पर भी गफ़ूर और रहीम का तज़किरा है। वो सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। कभी उसकी रहमत से नाउम्मीद और मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। खबर का एक जुज़ बड़े इख्तिसार के साथ मैंने आपके सामने बयान किया। दूसरी खबर, अल-अमान अल-हफ़ीज़। अल्लाह मेरी भी हिफाजत फरमाए, आपकी भी हिफाजत फरमाए, पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। खबर दूसरी खबर ये है, व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम। मेरे महबूब नबी फिर ये भी बता दीजिए कि मेरा अज़ाब बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। ये खबर भी बंदों को बता दीजिए, उन तक ये खबर पहुंचा दीजिए। मेरा अज़ाब बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। अगर तौबा करके मग़फ़िरत की भीख हासिल न की, अगर तौबा करके अल्लाह का क़ुर्ब हासिल न किया और वही बेराह रवी की ज़िंदगी गुजारते रहे, उसी का खाया पिया और उसी की नाफरमानी। किस चीज़ ने तुझको उस रब्बे करीम से धोखे में डाल दिया जिसने तुझको पैदा किया? ये कुरान की ताबीर, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। इसलिए अगर कोई शख्स रहमत की भीख नहीं मांगता, मग़फ़िरत की भीख तलब नहीं करता, बेराह रवी पे मुसलसल चल रहा है, बगावत सरकशी के ऊपर मुसलसल आमादा है, अपने गुनाहों का एतराफ़ करके माफ़ी मांगने के लिए कतई तैयार नहीं, अपने गुनाहों का, अपने जुर्मों का इकरार नहीं करता, तो ऐसे लोगों को बता दीजिए व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, मेरा अज़ाब बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह हम सबको अपनी रहमत से माला माल फरमाए, हम सबको मग़फ़िरत की भीख अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।